No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. И добро дојдовте повтора на каналот кај BitTeacher Crypto. И денеска ќе споделиме неколку табови, ќе направиме една техничка анализа на биткоин и ќе видиме докаде се циклусите и што всушност очекува во следниот период. Па така, прво што би сакал да ги погледнеме долгорочните инвеститори и колку всушност тие се во минус. Моментално во минус се во просек од околу 27% моментално, а доколку погледнеме во претходните движења, во претходните bear маркети, тие биле во минус 50%, односно 45%, па 40% и моментално се на некои си 27%, што значи дека од прилика тука доколку би добиле од 35 до 40% повторно, тоа ќе ни го даде и дното за биткоин, доколку уште малку се движиме надолу. И сега, моментално имаме големи вести од Кракен, каде што добива пристап до основните системи за плаќање на Fed, а тие системи всушност ги користат и JP Morgan и Goldman Sachs, додека пак матичната компанија од New York Stock Exchange само што инвестирала во OKX, а тоа е една од исто така големите менувачници, и како што можеме да забележиме, финансиски моќната инфраструктура повеќе не го напаѓа крипто, туку инвестира во него. И замислете дека со години не изборува, како што пишува тука Jamie Dimon и Larry Fink, дека биткоин е измама и дека немаме ништо тука. Веројатно тие акумулирале во сите овие bear маркети кога всушност дознале што и како се случува. А сега да видиме што мислат луѓето кои што моментално се наоѓаат во Иран, за оние кои што прават пропагандни видеа за тоа дека се многу среќни што американците и израелците го бомбардираат Иран. اینجا تهران روز ششم جنگه. بعید میدونم ایرانی باشن. مادر و پدر و فامیل خودت دارن تو این کشور زندگی میکنن. ایرانی ها؟ آره. نمیدونم اینا دلشون به کی خوشه. اینا یه آدمای بیشور و نفهمی هستن. آدم فروشن، هم وطن فروشن. آدمای کثیف. هر فشاری که رومونه از منافقین و مزدورای داخلیه. یکی مثل اینایی که تو کشورهای دیگه نشستن، خوشیاشونو دارن، شعار اینو میدن که ما وطن پرستیم. ما ایرانیم، اینا دارن 170 تا دانش آموزو میکشن، اینا دارن مردم ایرانو میکشن. وطن پرست اون کسایی هستن که شبای سرد تو خیابونا میان برای جمهوری اسلامی، برای سوگ پدرشون اینجا به جماعت نشستن. انتظار داری کشوری که برای هیچ کس آبادانی به ارمغان نیاورده برای شما بیاره؟ چرا همچین فکری رو میکنی؟ И верувате дека западната пропаганда ова воопшто никогаш нема да ви го покаже и секогаш ќе покажува нешто што всушност не е вистина, а всушност ја сака оваа војна. Дозволете човекот да ви каже. The Israeli Prime Minister came here today and said that Israel is surrounded by those who want to destroy it, an enemy. We're here, members of a Muslim Arab committee mandated by 57 Arab and Muslim countries. And I can tell you here, very unequivocally, all of us are willing to, right now, guarantee the security of Israel in the context of Israel ending the occupation and allowing for the emergence of a Palestinian state, independent state, along the efforts that we all agree. He is creating that danger because he simply does not want the two-state solution. And if he does not want the two-state solution, can you ask the Israeli officials, what is their end game? Other than just wars and wars and wars. I'm telling you, all of us in the Arab world here, we want a peace in which Israel lives in peace and security, accepted, normalized with all Arab countries in the context of ending the occupation, withdrawing from Arab territory, allowing for the emergence of an independent, sovereign Palestinian state on June 4, 1967, lies with occupied Jerusalem as capital. That is our narrative. That is, and we will guarantee Israel's security in that context. Can you ask Israelis what's their narrative other than I'm going to continue to go to war, I'm going to kill this and kill that and destroy this and this that? The amount of damage that Israeli government has done, 30 years of efforts to convince people that peace is possible
this Israeli government killed it. The amount of dehumanization, hatred, bitterness will take generations to navigate through. So ultimately the question is, we want peace, and we've laid out a plan for peace. Ask any Israeli official what is their plan for peace. You'll get nothing, because they're only thinking of the first step. We're going to go destroy Gaza, inflame the West Bank, destroy Lebanon, and after that they have no plan. We have a plan. We have no partner for peace in Israel. There is a partner for peace in the Arab world, and that's why the international community needs to move. Како што слушате, значи имаме луѓе кои што сакаат мир, а тоа се сите арапски земји кои што не сакаат војна и сакаат да направат некој примирие, но едноставно Израел нема никаков план да престане со напаѓање на иранските цели, така да едноставно може да се одолжи оваа војна и со недели, а можеби со години. Се надеваме дека нема да биде така и дека сето ова многу брзо ќе се заврши. Ајде на наратив кој што се шири на Твитер, би сакал да ви го споделам сега. Имаме скоро сите X акаунти ја споделуваат оваа шема каде што имаме па до 40, па можеби и до 30.000, што значи дека големи се шанси дека ова нема да се случи, затоа што станува наратив на ритейл секторот, а знаеме дека 90% од луѓето тука се ликвидирани и сега се уште се повеќе верувам во нашето сценарија од 50 до 55.000 и верувам дека дното е многу блиску. И сега погледнете го овој графикон, само претходниот bear market сме ја посетиле оваа зона од 0,5 и повторно сега сме многу блиску до неа. Единствено нешто што мислам дека овој пазар би го придвижил до 35, 40 или па дури до 30.000 е нуклеарна војна помеѓу Иран, Израел и Америка и ситуацијата да ескалира во големи мери, но сега за сега искрено не верувам во таа ситуација. Остануваме на својата идеја 50 до 55.000 моментална вредност. Гледате ги индикаторите, моментално се на едни од најниските нивоа што може да бидат. Во меѓувреме да ги погледнеме и ликвидациите, на 2 недели моментално погледнете. Имаме зона која што е $62,500 отприлика, што значи дека големи се шансите повторно да ги посетиме овие нивоа само за да ги ликвидираме овие позиции, доколку намалиме на неделно ниво. Моментално имаме многу ликвидност под зоната од 70.000. Би можеле секако да паднеме повторно тука и да правиме повторно странично движење за да се формира ликвидност, за да продолжиме кон главната цел која што верувам дека ќе биде околу 62.000. А сега да се префрлиме на графиконите и да видиме што всушност се случува со биткоин. Ќе го погледнеме магди моментално, гледаме на дневно ниво, што значи дека овој индикатор моментално би требало да се ресетира повторно. И секој многу манипулации се случуваат на дневното ниво и ово воопшто не ме чуди, но нешто што би можеле да очекуваме е можеби повторно нешто вака, малери тест, продолжување и во следниот day cycle да го направиме ова. Секако имаме неуспешен неделен циклус, што значи дека очекуваме следните неколку циклуси да бидат повторно во пад. Не мора значи дека тоа ќе бидат некои огромни падови, секако може да бидат и странично движење, повторно мал пад, странично движење и цело време да правиме нешто вака и да се консолидираме на тие 50.000, што ги зборуваме уште одамна. Сега доколку погледнеме на неделно ниво, ќе видиме, погледнете, имаме некои повторно бели линии тука, што би можело да значи мало враќање. Секако на неделно ниво немаме некои потврдени знаци затоа што не сме ја пробили оваа тренд линија. На месечно ниво немаме никаков знак моментално што би можел да ни каже дека дното е формирано. Секако ќе чекаме до крајот на месецот да видиме како ќе
затвори оваа свеќа. Би сакал сега да погледнеме доминацијата на USDT. Погледнете. Само овие агли како се следат. Ова е првиот агол, вториот агол и веројатно би очекувал нешто вака за финално движење на USDT. Доминацијата и подоцна може ова да се одолжи малку пример и подоцна да добиеме еден голем пат тука за да имаме поголем бул маркет за биткоин и крипто, но сето тоа се почека бидејќи се уште го немаме формиран врвот и доколку ја погледнеме вака сега структурата на нешто што изгледа многу добро, барем на мене, не знам за вас, секој доколку сте ги погледнете видеото од плейлистата, верувам дека го гледате вие ова, нешто многу добро, А, Б, С, и доколку ова е планот, замислете доколку ги пробиеме овие нивоа каде ќе биде криптото и тоа се поклопува со вестите кои што веројатно ќе бидат многу позитивни во тоа време. Сега да го погледнеме и S&P 500. Моментално имаме, погледнете, ова изгледа на едно од движењата кои што многу делуваат на дистрибуција од претходен бул маркет. Секој движењето може да заврши тука некаде, да има некој пат или пак може да направиме нешто вака како што тоа го направивме и тука. Овој пат беше од прилика, или да ќе видиме сега колку ова беше пат од 20%. Би можеле секој да добиеме некој поголем пат тука. Ова би било од прилика 20% тука, околу $5500, но секако ќе оставиме да видиме, ова се само некои теории, бидејќи оваа зона веќе подолго време не ја пробиваме и ова може да биде така наречен пивок врв кој што никој нема да го забележи додека се формира, а ние го забележуваме бидејќи ги следиме овие индикатори. Погледнете, имаме MACD на неделно ниво, каде што можеме да забележиме дека сината линија е под портокаловата и имаме црвен MACD, што значи дека очекуваме уште пат нов индикатор. Доколку ово го погледнеме на месечно ниво, погледнете. Ова е она за што зборуваме. Намалување на овој индикатор полека и секако ќе видиме овој месец како ќе затвори. Ова е многу битно. Претходно сме имале вакво движење и видовме каков пат сме имале следниот месец, доколку ова се случи сега повторно, следните месеци би очекувале некој пат. Истото го имаме и тука во овој bear маркет во 2022 година, така да овие ситуации се многу предвидливи доколку ги следите овие индикатори и имате свој систем. И отприлика тоа е тоа за денеска. Вие не заборавате да се претплатите, да го споделите каналот со своите пријатели и да ги лајкнете видеата, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.